जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योतिष वाल को स्वागत। मार्गशीर मास आमर आरंभ मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय। से धनी हो कि गरीब, जाति हो कि अजाति, छोट हो कि बड़, समस्ते चाहती माँ लक्ष्मी को निज घर को आने और निज घर पूजा करने। माँ मध्य किछि भेदभाव न करी समस्त घर को आसी थांती। केवल विधि विधानर पूजा सहित मनरे भक्ति रहिले माँ समस्त घर को आसी घर धन धान्य परिपूर्ण करथांती। माँ घरे रहिले सबु मनोकामना मध्य पूर्ण होता है। तेणु माणबसा गुरुवार यदि आपण माण बसौचंती तो आपण तार संपूर्ण बा सरल पूजा विधि कौन रही चलतु जानिबा ए वीडियो रे। देखंतु फर्स्ट पूर्व राति आपण कौन करेंगे माने जेहेतु गुरुवार दिन पूजा अच्छी तो बुधवार दिन ता पूर्वर भी आपण घर पूरा भल भाव परिष्कार परिच्छन्न करदे। अधुआ किछि कपड़ा रखिबे नहीं, जमती कि अधुआ बेडसीट, अधुआ आपण पा पोछा से सब मध्य धोईदेवे। कारण माण गोटे बहुत भल दिन रे बसे, तेणुक सबू किछि भल भाव धुआ पोछा करेंगे। करसारा पर पूर्व दिन राति आपण पूरा घर को मध्य गोबर पानी भल भाव पोछा कर सारा पर आपण चाहिए जदि राति रे चिता पकई पारे, कारण से दिन तो पूरा अंधार थिबो तो पूजा आरंभ होता है। तेणुक पूर्व राति आपण सबु काम सारी देबे। ता सहित पूर्व राति आपण पूजार सामग्री जहाँ रुए चिता तो पकईबे सेटा अलग कथा। ता व्यतीत आपण जो पूजार सामग्री माँकर पूजा भोग जमती माने फल फल ता सहित आपण आंब डाल, दुब, बरकोली पत्र, अलगा किछि फूल तो पत्र तो से सबू आपण कौन करेंगे गोटे जगार साइज करी रखिदेवे। तो पूजा कला बेले आपको सबकि हाथ पाखे जमती थी। ठीक अच्छे। तो जो दिन आप गुरुवार हो गुरुवार दिन आप नित्यकर्म सारी आपण कौन करेंगे प्रथमे कौन करेंगे देखो से दिन माँ लक्ष्मी पूजार दिन। तेणु आपड़ से दिन धला नालीर जो लुगा आसी तो से लुगा धुआ लुगा पिंधिबे। पिंधि सारा पर आपन कौन करेंगे प्रथमे घर सारा गंगा जल टिके छिंची दिंतु। आपण निज उपर भी टिके छिंची देबे। आ जेकोसी ठाकुर जिनस अच्छी ठाकुर जिनस गंगा जल छिंची देबे। जोटी आपण को माँ को आपण पूजा करेंगे से स्थान को गंगा जल छिंची देबे। तापरे आपण कौन करेंगे जोटी आपण पूजा करेंगे तो सही प्रथमे कौन करंतु कलश स्थापना करंतु। कलश स्थापना आपण चिता जोटी थिबो चिता उपरे आपण गोटे प्लेट रे कौन करेंगे अक्षत बा जोटा आपण नुआ धान आनी माण बसाइबा पई तो नुआ धान आनी आपण कौन करी सही अक्षत देबे जोटा अभंगा अरुआ चाउल अक्षत देबे। तापरे कलश रे पूरा मुह पर्यंत पानी थिबो, पानी देबे। सही पानी भितरे आपण टिके चंदन टिके अगुरु तो तापरे आपण सेंट पकई पारे। पकई सारा पर आपण कौन करेंगे से आंब डाल देवे। आंब डाल 5, 7, 9, 11 यहीपरि भाव में आंब डाल देवे। तापर आपण दुब, बरकोली पत्र रखिए। तापर नड़िया किंबा पैड आपन जहाँ भी मिलिबो नड़िया किंबा पैड तो आपण से बसई पारे। आपन चाहिए जदि गोटा फल बसई पारे जमी गुआरे आपण बसई पारे। आपन चाहिए जदि अलगा किछि जेकोसी फल आपण गोटा फल बसई पारे। तापर आपण कौन करेंगे सालुकना कि नाली कलर कपड़ा तो भगवान गणेश को अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे, चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे। चंदन सिंदूर प्रति जेतीटा आपण आंब डाल आंचंदी सबु पत्र चंदन सिंदूर देबे। से कलश ने चंदन सिंदूर देबे। तापर कौन करेंगे दीप लगेबे। दीप लगई करी आपण कौन करेंगे प्रथमे कौन करेंगे कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना कर सारा पर एवं जो आपण माँ को पूजा करेंगे सेठी तो 16 कोटी पद्म झुटी होइथिबो। ता सहित कोठी तैयारी होइथिबो। से स्थान रे जोठी माँकर पाद चिन्ह थिबो सेही पाद चिन्ह रे आपण टिके सिंदूर प्रथमे देदेवे, चंदन सिंदूर देदेवे। तापर कौन करेंगे खटुली बसेबे। देखंतु ये जो माण बसैबार वीडियो मो पाखे नाही, तेणुक मुझे कही दूची। तो जो मैंने बसैबे तो सहीपरि देखंतु से खटुली रे खटुली रखिले, खटुली रखी सारा पर से झुटी उपरे खटुली आपण जो मध्यम सबू पाद चिन्ह दे था सेठी टिके चंदन सिंदूर देबे। तापर लाल कपड़ा बिछे देबे।
ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ଆଣିଥିବେ ସେଇ ନୂଆ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ପୁରା ସେ ଖଟୁଳି ଚାରିପଟେ ପୁରା ବିଛାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଣ ରଖିବେ, ମାଣ ବା ସେର ତ ରଖିକରି ସେ ମାଣ ସେର ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଚିତା ଦେଇଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଣରେ ପୁରା ଧାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ଆଣିଥିବେ ଧାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତିକି ପୁରା ଉଛୁଳିକିନା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ରହିଥିବ, ତ ସେମିତି ରହିଥିବ, ସେଇପରି ଭାବରେ କରିବେ। ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ମାଣରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ହଳଦୀ, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ବଟା ହଳଦୀ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ବଟା ହଳଦୀରେ ମାଙ୍କର ଆଖି କରିପାରିବେ। ଆଖି କରି ସେଥିରେ କଉଡ଼ି ଲଗେଇବେ, ଯେମିତି ସେଠି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ତ ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସଜେଇ ପାରିବେ, ତ ମାଣକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ସେଇ ମାଣ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀର ଲେପ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି ବନେଇବେ। ଆଖି ତିଆରି ପାଇଁ ଆମ କଉଡ଼ି ଦରକାର, ତ କଉଡ଼ି ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ତ ସେ କଉଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ କଳା ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଦୀପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ପଛପଟେ କରି ଆପଣ କଳା କରିପାରିବେ। ସେଇ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଉଡ଼ିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ କଳା ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ସେଇ ମାଣ ଉପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଧାନ ବେଣ୍ଟି ରଖିବେ, ମାଣ ଉପରେ ରଖିବେ, ତଳେ ଖଟୁଳି ଉପରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତ ମାଣ ଉପରେ ରଖିବେ। ମାଣ ଉପରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମତଲବ ଆପଣଙ୍କ ପିତ୍ତଳ କି ସୁନାର କି ଚାନ୍ଦିର ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଅଁଳା ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡର ଲେପ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ କରି ପୁରା ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରାଇବା କଥା, ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଲେପ ତ ସେ ସବୁ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ମାଣ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ରଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3ଟି ଗୁଆ କ'ଣ କରିବେ, ଧୋଇବେ, ତାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମାନେ ସେଇ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗୁରୁ ପଡ଼ିଥିବ, ତାପରେ କର୍ପୂର ପଡ଼ିଥିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡ଼ିଥିବ, ତ ଏଇସବୁ ମିଶେଇକିନା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3ଟି ଗୁଆ ଧୋଇକରି ସେଇ ମାଣ ଉପରେ ରଖିବେ। ତ ରଖିବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ 3 ଖଣ୍ଡି ଗୁଆ ଆପଣ ଯଦି 3ଟି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ 3 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ସେଇଠି ଧୋଇକରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନୂଆ ହଳଦୀ 3 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ, ମାନେ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ତଳେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଖଟୁଳିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଥିବ ବିଛେଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମାଙ୍କର କିଛି ବାହନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ହାତୀ ପେଚା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପୁରା ଧାନ ବେଣ୍ଟି ସହିତ ପୁରା ଖଟୁଳିକୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଥିବ, ତ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଶେଷରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଆଣିଥିବେ, ତ ନୂଆ ଲୁଗା ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ଅଁଳା ପତ୍ର, ଆଖୁ, ବେଲପତ୍ର, ସୋରିଷ ଫୁଲର ଝଟା, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ହାର, ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ, ଯେମିତିକି ସେବତୀ, ଗୋଲାପ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଟଗର, ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଁଳା ଫଳ, କଦଳୀ, ଗୋଟା ଯେଉଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଫଡ଼ୁଆ, କଜଳପାତି, ପାନିଆ, ଅଇନା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଇନାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଅଇନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖା, ଏସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବହି, ଯଦି ମାଙ୍କର ମାଣବସାର ପୁରାଣର ଆପଣ ବହି ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଦେବେ।
ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ, ଏବେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ବାଳଭୋଗ, ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟର ଭୋଗ ଥାଏ ବାଳଭୋଗ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ 10 ପଣା ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 10 ପଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଛେଚା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମଧ୍ୟ 10ଟି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ସକାଳେ ଭୋଗ କରିବେ। ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବେ। ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରିବେ, କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସକାଳର ଭୋଗ। ତାପରେ ସକାଳର ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମାଣ ବସେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାଣ ବସାଏ, ଯେଉଁ ଦିନ ମାଣ ବସାଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ମାଣ ଉଠାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଏକାଥରେ ସବୁ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥରକ ମାନେ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଦହି ଭାତ, ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଚିତଉ ପିଠା, ଛୁଞ୍ଚି ପିଠା, ବରା, କାକରା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଖଟେଇ, କଦଳୀ ଭଜା, ତ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସୋରିଷ ଶାଗର ଭଜା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ନୀତିନୀତି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ। ତାପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ, ଏବେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ, ମାନେ ଦିନବେଳା ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରେ। ଏଥିପାଇଁ କରେ ଯେ, କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଜେଇ ଦିଏ, ମାନେ ଉଯାପନ କରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାନେ ଭୋଗଟା ଲଗାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇଦିଏ। କାରଣ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଉଜା ଯାଏ ନାହିଁ, ଘର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କହନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ କଲେ ମାଆ ଲେଉଟି କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ କରାଯାଏ। କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଯେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ବି କରାଯାଏ। 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରୀତିନୀତି ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ 10 ପଣାର ଭୋଗ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଘରେ ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ପୁଣି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ଅଛି ଯଦି ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯଦି ଭୋଗ ଅଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଯଦି ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂର ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉଥରେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହି ପଢ଼ିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଳସକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେବେ। ଖଟୁଳିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3 ଥର ଟେକି ଦେବେ, ନହେଲେ ମାନେ ଟିକେ ପଛକୁ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଣ ଧାନ ଅଛି ଉପର ଯେଉଁ ପୁରା ଉଛୁଳିକିନା ତଳିଲା ତଳକୁ ନହେଲେ ଟିକେ ଖସେଇ ଦେବେ। ଖସେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଉଯାପନ ହେଇଗଲା। ତାର ବିଧି ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ କି ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉଯାପନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ପାଠ କଲେ କି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, ଯାହା କଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦିନର କାମ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଯାହା ସବୁ ଉଜେଇବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ସବୁ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଭୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଭୋଗ
ଆମ୍ବଡଳ ଆମ୍ବପତ୍ର। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉଜେଇବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନେଇକରି, ଆଉ ପାଣି ହଉ ପୋଖରୀ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନିଜ ଘରର ନିଜେ ଯେଉଁ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଘର, ତ ବାରି ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ପୋତି ପାରିବେ। ଆଗେ ଟିକେ ପାଣିରେ ସେ ଭୋଗକୁ ମାନେ ମିଶାଇ ଦେବେ, କାରଣ ସେମିତି ଉଜିଆ ଯାଏ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଗାତ ଖୋଳି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୋତି ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ କୁକୁର କାଉ ପାରା ଏସବୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ଖାଇବେ। ସେଇପରି ଭାବରେ କି ଆଉ କିଏ ଯେମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଖିକିନା ଲୋଭ ନ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୋତି ପାରିବେ, ନହେଲେ ପାଣିରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଏତିକି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।